હે ગઢડું ગોપીનાથનું અને જ્યાં વસે સુંદર શ્યામ, હે ત્યાં તો કેવા શોભે શ્રી હરિ, હે મેં તો સપને દીઠા ઘન શ્યામ। સખી મને સપનું આવ્યું આજ મારા ઘનશ્યામનું, એની વાત કરું હું મન ભરી। હે સખી મેં તો દીઠી શોભા આજ મારા ઘનશ્યામની, એની વાત કરું હું મન ભરી। સખી મને સપનું આવ્યું આજ મારા ઘનશ્યામનું, એની વાત કરું હું મન ભરી। હે સખી મેં તો દીઠી શોભા આજ મારા ઘનશ્યામની, એની વાત કરું હું મન ભરી। હે એની વાત કરું હું મન ભરી। हे सपने हूँ तो गढ़ड़े गई दीठा गोपीनाथ रे, सपने हूँ तो गढ़ड़े गई, सपने हूँ तो गढ़ड़े गई दीठा गोपीनाथ रे। मूर्ति जोता श्यामनी मारा मूर्ति जोता, मूर्ति जोता श्यामनी मारा भूली छू हूँ भान रे, एनी बात करूँ हूँ मन भरी। हे सखी मुने सपनों आव्યું आज मारा घनश्यामનું, एनी बात करूँ हूँ मन भरी। हो एनी बात करूँ हूँ मन भरी। मैं तो मारा नाथनी सामू जोड़या छे बे हाथ रे, मैं तो मारा नाथनी सामू, मैं तो मारा नाथनी सामू जोड़या छे बे हाथ रे। हेत करी पातड़ियों मुने हेत करी पातड़ियों मुने भेट्या भरी बात रे, एनी बात करूँ हूँ मन भरी। हे सखी मुने सपनों आव्યું आज मारा घनश्यामનું, एनी बात करूँ हूँ मन भरी। हो एनी बात करूँ हूँ मन भरी। મંદિર આવો મણિગર માવા માવા તમને ખમ
ખમ્મા ખમ્મા મંદિર આવો માણી ગરમાવા માવા તમને ખમ્મા ખમ્મા અજ મારે ઓરડે રે આવ્યા વિનાશી અલબેલ ભાઈ મેં બોલાવ્યા રે સુંદર છોગા વાળો છે આજ મારે હરી પરોણા ઘેર આવ્યા હરે મેં તો મોતીડાને લેર કે વધાવ્યા આજ મારે હરી પરોણા ઘેર આવ્યા માવા તારી મૂર્તિમાં મોહી મોહી રે પ્યારા તારી મૂર્તિમાં મોહી મોહી રે માવા તારી મૂર્તિમાં મોહી મોહી રે જીવું છું રસીલા તારા મુખડાન જોતી હૈડાના હાર પ્યારા નથડીનું મોતી જીવું છું રસીલા તારા મુખડાન જોતી ઓરાવો છેલ છબીલા રંગના રેલા લટકાળા ધર્મલાલ હોવાલમ આવો છેલ છબીલા છેલ છોગાડો છેલ છોગાડો છેલ છોગાડો રે મીઠી મોરલી વાળો હમારે મંદિરે પધારે નિત્ય છેલ છોગાડો હો મારે મંદિરે પધારે નિત્ય છેલ છોગાડો હરિ બિન કોઈ ન તેરા સમજન રે હરિ બિન કોઈ ન તેરા રે હો જી છો ગલીએ તારે છેલ રે મોહી છું તો છો ગલીએ તારે છેલ રે છો ગલીએ તારે છેલ રે જોયા શ્રી ધર્મ કુમાર ચતુર્વર જોયા શ્રી ધર્મ કુમાર પ્રીતમ પ્રાણ આધાર ચતુર્વર જોયા શ્રી ધર્મ કુમાર કૃષ્ણ શ્રી હરિ ઉભા રહો જરી કૃષ્ણ શ્રી હરિ ઉભા રહો જરી हो लावण तेरी लाल वसी मेरे अंतर माही रे वसी मेरे अंतर माही रे लावण तेरी लाल वसी मेरे अंतर माही रे हो रहजो मारी आखलड़ी आगे निरखी तमने नाथजी मारी भूखलड़ी भागे निरखी तमने नाथजी मारी भूखलड़ी भागे मंदिर ये मारे रे पीयूज पधार्या रे आज मारे नवलावा ध्याने मंदिर ये मारे रे पीयूज पधार्या रे मंदिर ये मारे रे पीयूज पधार्या रे ओरा आवो मारा ले रखड़ा लेरी कीधो तम सारू मैं तो जगवेरी ओरा आवो मारा ले रखड़ा लेरी अक्षरना वासी वालो આવ્યા યવની પર નવખંડ ધરતી માં સ્વામી છતરાયા ચાલે રાજ અક્ષરના વાસી વાલો આવ્યા યવની પર બ્રહ્મ મોલેથી પધારજો મારી હાટુ વાલીડા જરા જલ્દી જલ્દી હાલજો મારા પ્રીતમ પ્રેમીડા તમે આભ ચાંદલિયો આમે ઉડતા પંખીડા જરા ઝીણી નજરો રાખજો મારા શ્રીજી રંગીલા
हितकारी हरि रे सखी हितकारी हरि छपैयामा पोते प्रगट्या हितकारी हरि हितकारी हरि हो हितकारी हरि सर्वे सखी जीवन जोवने हालो रे सर्वे सखी जीवन जोवने हालो सज्ञ चढ़ी जाए रे शुद्ध वैराग्य थी रे सज्ञ चढ़ी जाए रे शुद्ध वैराग्य थी रे। बोलो स्वामी नारायण भगवान। वर्णिवेश रमणीय दर्शनम् मंदहास रुचिराननम्बुजम् सोचितां सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये मुखं करोति वा चालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दवृषात्मजम् परमानन्दवृषात्मजम्। बोलो स्वामी नारायण भगवाननी श्री नरनारायण देवनी जय। श्री राधा कृष्ण देवनी श्री लक्ष्मी नारायण देवनी सियावर रामचंद्र भगवान की श्री धर्म भक्ति हरि कृष्ण महाराजनी श्री विघ्न विनायक देवनी श्री कष्टभंजन देवनी जय। श्री सूर्य नारायण देवनी जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वावतारी स्वामीनारायण भगवान જે સ્વામિનારાયણ ભગવાને આ ભૂમંડળને વિશે પધારી પ્રગટ થઈ બાથમાં લઈ નરનારાયણ દેવ પધરાવ્યા, જેમની છત્રછાયાના આ વિસ્તારના બધાય ગામડાઓ એટલે આપણો ઉત્તર ગુજરાતનો સત્સંગ अपना महाराज श्री कौशलेन्द्र प्रसाद जी महाराज जेमनी आज्ञा अपना मोटा महाराज श्री तेजेंद्र प्रसाद जी महाराज लालजी महाराज श्री गादीवाड़ा श्री मोटा गादीवाड़ा श्री सर्वे धर्मकुल जेमनो पूर्ण राजीपो कालुपुर मंदिरना महंत स्वामी पूज्य पीपी स्वामी जेमनी प्रेरणा नजीकमां ज गांधीनगर सेक्टर 2 जेना महंत पदे व्रजभूषण स्वामी जेमनु मार्गदर्शन आ आयोजन अपनी सभा में कालुपुर मंदिरना महंत स्वामी वती अमारे बालू स्वामी कालुपुर मंदिरना कोठारी श्री
અને આ વિસ્તારના જાણીતા એવા બાલુ સ્વામી, યજમાન શ્રી ધર્મેશભાઈ રમણલાલભાઈ વિહારવાળા, પધારેલા ભાઈઓ બહેનો માતાઓ સર્વેને ખૂબ ભાવથી અમારા બંને સંતોના જય સ્વામિનારાયણ. આજે હરિનવમી હમણાં જ વાત થઈ. દર નોમે લગભગ આપણે સત્સંગ કરીએ છીએ. ભગવાન આ લોકને વિશે જે તિથિ પસંદ કરી અને પધાર્યા એ તિથિને કેન્દ્રમાં રાખી આપણે બધા ભેગા થઈ ભજન કરીએ છીએ. મહારાજે આપણા માટે આ લોકને વિશે પધારવાને માટે જે તિથિ ભગવાને પસંદ કરી એવી જે હરિનોમ, ભગવાનનું ભજન તો નોમ ના કરીએ તોય ભલે, દસમ ના કરીએ તોય ભલે, પણ ભગવાનનું જો ભજન થોડું ઘણું થઈ જાય તો ભગવાનનો આપણા ઉપર રાજીપો છે અને વિશેષ રાજીપો થઈ જાય. ભગવાનનો જ્યારે રાજીપો છે ત્યારે જ આપણે ભજનમાં, સત્સંગમાં બેસી શકીએ છીએ. કાંઈક સારો સંકલ્પ થવો. જીવનની અંદર ભગવાને આપણને ખૂબ આપ્યું છે. એમાંય આપણે આ ઉત્તર ગુજરાતની વાત કરીએ તો ભગવાને આપણને આપણી પાત્રતા કરતા ઘણું વિશેષ આપ્યું છે. એમાં ભગવાનની મોટી મહેરબાની એ કે આ લોકનું ઘણું બધું ભગવાને આપ્યું છે. ઇન્ડિયામાં રહીએ છીએ તેમ છતાં આપણને વિદેશ આપ્યું છે. મોટા ભાગના ઘણા બધા વિદેશોમાં પણ વસવાટ કરતા હશો, પણ એની સાથે સાથે સંપત્તિની સાથે સાથે ભગવાને સત્સંગ આપ્યો છે. એ ભગવાનની પરમ કૃપા છે. જીવનમાં બધું મળે પણ ભગવાનનો આવો સત્સંગ મળવો બહુ કઠિન છે, જે ભગવાને આપણને આપ્યો છે. મહારાજ વચનામૃતની અંદર વાત કરે કે ભગવાન મળવા અને આવો માનવ દેહ મળવો એ દુર્લભમાં દુર્લભ છે. ઘણા બધા જન્મ ધારણ કરીએ પછી આપણને માનવ દેહ પ્રાપ્ત થતો હોય છે. માનવ દેહ પ્રાપ્ત થયા પછી આ ભગવાનનું સાનિધ્ય મળવું, આવો સત્સંગ મળવો એ દુર્લભમાં દુર્લભ છે, જે ભગવાનની કૃપાથી આપણને સુલભ થયો છે. ભગવાન મળ્યા અને સાથે સાથે માનવ દેહ મળ્યો. ભગવાન પ્રગટ થયા એના પહેલા જો આપણને માનવ દેહ પ્રાપ્ત થયો હોત તો અત્યારે આપણે જે ભગવાનના આશ્રય છીએ, જેમનું ભજન કરીએ છીએ, આનંદ કિલ્લોલ કરીએ છીએ, એ વસ્તુ આપણી પાસે હોત નહીં. પણ ભગવાનનું પ્રગટપણું અને આપણો માનવ દેહ, ભગવાન આ લોકને વિશે પધાર્યા અને પછી ભગવાને એને લીલી ફૂલવાડી સોળે કળાએ ખીલતો આ સત્સંગ આપ્યો અને પછી આપણને આ માનવ દેહ મળ્યો. આપણે આ લોકમાં આવ્યા, ભગવાન તો આ લોકમાં આવ્યા, પણ આપણે આવ્યા ત્યારે બધું જ ભગવાનની કૃપાથી તૈયાર બધું. બાપ દાદાઓએ બહુ દાખલાઓ કરીને આ સત્સંગ બધો જાળવી રાખ્યો. હમણાં જ બાલુ સ્વામી વાત કરતા કે આમ તો સિટીમાં મોટા ભાગના બધા વસવાટ કરતા, પણ ધીરે ધીરે ભગવાને જેમ જેમ સુખી કર્યા
એમ થોડી થોડી આપણે બધી સ્પેસ કરતા ગયા, જગ્યા કરતા ગયા, એટલે વિશાળ જગ્યામાં આવી ગયા. સરસ મજાનો સત્સંગ કરવો એવું કેવડી મોટી જગ્યા છે. મોટી પારાયણનું આયોજન કરવું હોય ને તોય થઈ જાય એમ છે. આવડી મોટી જગ્યા મળે, સિટીમાં મળે નહીં. પણ અહીંયા ભગવાને સંપત્તિની સાથે સરસ મજાનો સત્સંગ થઈ શકે એવી બધી જ સુવિધાઓ આપણને આપી છે. અને આપણે એને ધ્યાનમાં રાખી બધા ભેગા થઈ સત્સંગ કરીએ છીએ. ભગવાન મળ્યા, માનવ દેહ મળ્યો, અને પછી ભગવાનનું જે આ ભજન કરીએ અને ભજન કરતા કરતા ભગવાન પ્રત્યેનો જે ભાવ, ભગવાન પ્રત્યેની જે આપણી શ્રદ્ધા, આપણી જે ભક્તિ અને વિશ્વાસ વધતા જાય, એના માટે આ બધો સત્સંગ છે. દરરોજ આપણે ભજન તો કરતા હોઈએ, પણ એમાં બધાય ભેગા થઈને જે ભજન કરીએ ને એની મજા કઈક જુદી હોય. ઘરે બધાય આપણે ભજન તો કરતા હોય, ભગવાનનું સિંહાસન હોય, એમાં સવારના પોરમાં એને ભગવાનના દીવાબત્તી થતા હોય, સાંજ હોય તો પાછા સત્સંગ સરસ મજાનો થતો હોય. પણ જ્યારે બધા જ ભેગા મળીને જ્યારે ભજન કરીએ ને ત્યારે એકાબીજાનામાં રહેલી જે ભક્તિ, ભગવાન પ્રત્યેની જે ભક્તિ અને ભગવાન પ્રત્યેનો જે વિશ્વાસ એ વધતો જાય. શું થાય? વધતો જાય. અને આપણે કદાચ ભજન કરીએ છીએ, એ કદાચ આજુબાજુ વાળાને ખબર હોય ન હોય, પણ ભગવાનના ધ્યાનમાં તો બધું જ હોય. ઘરે ભજન કરીએ, એકલા હોઈએ ને કંઈક આપણે ભજન કરીએ, સમય કાઢીને ભગવાને જે આ માનવ દેહ આપ્યો છે એને સાર્થક કરવાને માટે, આપણા મોક્ષને માટે, આપણા કલ્યાણને માટે અને ભગવાનની પ્રસન્નતાને માટે આપણે કાંઈ પણ સત્કર્મ કરીએ તો ભગવાન એ આપણું સત્કર્મ એને જોવે છે. ભગવાનના ચોપડે બધું જ લખાઈ ગયેલું હોય. મહારાજના સમયમાં એ વખતનો સમય, ભગવાન મંદિરો નહીં પણ મહારાજનું વિચરણ બહુ, મહારાજે ખૂબ વિચરણ કર્યું છે. મહારાજ દેશ વિદેશ, દેશ વિદેશ એટલે એ વખતના જે આપણા અત્યારના ગામડાઓ વિદેશ જેવા લાગે. કેવા વિદેશ? રોડ રસ્તાઓ કઈ સગવડતાઓ નહીં. એક ગામથી બીજે ગામ ક્યાંક જવું હોય તો કેવું લાગે? વિદેશ જેવું લાગે. એટલા માટે તો આપણે વચનામૃત વાંચીએ ત્યારે દેશ દેશના હરિભક્તોની સભા ભરાઈને બેઠી હતી એવું આવે. મહારાજ પોતે માણકી ઘોડી લઈને મહારાજ ઠેર ઠેર વિચરણ કરતા, અને એમાં ક્યાંક જો એકાદો ભગત ક્યાંક દૂર રહેતો હોય ને તો એ ભગવાનને ખબર હોય. આપણે શાસ્ત્રોમાં વાંચન કરીએ, કથાઓના શ્રવણ કરીએ ત્યારે ઘણા દૂરના ગામડાઓ હોય, એમાં એકાદો હરિભગત રહેતો હોય તોય ભગવાન માણકી ઘોડી લઈને ત્યાં પહોંચી જાય. સ્વામિનારાયણ ભગવાન ગમે ત્યાં વિચરણ કરતા હોય, પણ ત્યાં દૂરથી કોઈ હરિભગત જો એમને યાદ કરે તો ભગવાન ત્યાં માણકી ઘોડી લઈને મહારાજ પહોંચી જતા. કેમ? જે ભગવાન તો બધું જાણે છે. તન કી જાણે, મન કી જાણે, જાણે ચિત્ત કી ચોરી. હવે બરોબર ને, દૂર બોલું પડઘા પડે. तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, इनके आगे क्या छुपाइए जिनके हाथ में जीवन दोरी। भगवाने आपने सरस मजानो आवो मोंघो मनुष्य देह आप्यो અને એને કરીને આપણે આપણી ફરજના રૂપમાં આવતા આપણા પરિવારના કાર્યો કરતા હોય, સમાજના કાર્યો કરતા હોય, પણ એ કોઈ ધ્યાનમાં રાખે ન રાખે, પણ ભગવાન માટે આપણા કલ્યાણના માટે કરેલું ભજન સત્કર્મ
એ ભગવાન એમના ચોપડામાં લખી લેતા હોય છે. ધ્યાન રાખે ભગવાન. ભગવાન હે સ્વામી નારાયણ, ત્યાં મહારાજ હોંકારો દે. ક્યાંક ભગવાન દૂર વિચરણ કરતા હોય અને ભક્તો દૂર રહેતા હોય તો જો ભગવાનને યાદ કરે તો મહારાજ ત્યાં પહોંચી જાય. મહારાજ એક વખત દૂર વિચરણ કરતા અને છેક ગાંફ ગામની અંદર વસતા રાવળ વસવાટ કરતા. વસતા રાવળ અને એમના ઘરના એ વસતા રાવળ ઘરંગ થયા અને પહેલાનો સમય ગાયો ભેંસો રાખતા. હવે તો આપણે દૂધ જોઈતું હોય તો ઉપડો સીધા ડેરીએ હે, અને દૂધ લાવીને પાછું ફ્રીજમાં રાખી દો એટલે 2-4 દાડા સુધી કઈ માથાકૂટ બગડે નહીં. પહેલા તો સવારના પોરમાં દોવે અને સાંજે પાછા આમ કરીને રોવે. કેમ કે દૂધ ફાટી ગયું. પહેલા તો એવું હો, સવાર સાંજ બધાય ઢોર ડાકર હોય એટલે એના કઈક દૂધ બીજું ત્રીજું બધું સમયસર એને ઠેકાણે કરવું પડે. વસતા રાવળ એમના ઘરે ભેંસો હતી. એ ભેંસોની સારવાર માટે એમના સાળી આવેલા અને બધું કામકાજ કરે. પછી એમણે વસતા રાવળે એક વખત એમ પોતાને થયું કે આ ઘરના તો છે નહીં, આ બધું કામ કરવાનું મારી સાળીને હોય, જેના કારણે એમને તકલીફ પડે નહીં, એના માટેથી ભેંસો વેચી દઈએ. શું કરીએ? વેચી દઈએ. દૂધની ભેંસ સવારના પોરમાં ધોયેલું અને દૂધ રાખેલું, પણ ભેંસ વેચી દીધા પછી ખીલેથી છૂટી થઈને પછી ખબર પડી કે ભેંસ તો વેચી દીધી. વસતા રાવણના જે સાળી હતા ને નિરાશ થઈ ગયા. વસતા રાવણ કેમ નિરાશ કેમ થઈ ગયા? આ તો તમને બહુ કામ કરવાની તકલીફ ન પડે ને એના માટે વેચી દીધું છે. તો કે હું તો છે ને આ ભેંસો હતી ને એટલા માટે રહી હતી. શેના માટે? ભેંસો હતી એના માટે. અત્યારે ભેંસ જોડે સંબંધ હતો કે અમારી જોડે? વસતા રાવળ કે સંબંધ તો અમારી જોડે, તો ભેંસો માટે કેમ? તો કે ભેંસો માટે તો એટલા માટે કે આ ભેંસો છે તો આનું દૂધ હોય અને એમાં ક્યારેક જો ભગવાન પધારે અને એને મહારાજ સંતો પાર્ષદો લઈને પધારે અને એના દૂધનો દૂધપાક બનાવીએ અને મહારાજ જમે ને એના માટે રોકાણી. તમે ભેંસો વેચી દીધી એટલે હવે અમારા ઘેર અમે જતા રહીશું. વસતા રાવળ કે તારો જો સાચો ભાવ હોય, ભગવાન પ્રત્યે સાચો ભાવ હોય તો એક કામ કરો, સવારનું દૂધ તો છે જ, મંડો દૂધપાક બનાવવા. દૂધપાક બનાવો અને બપોરે જો ભગવાન આવીને જો ઉભા રહે ને તો તારો ભાવ સાચો. પેલા બધા કસોટી બહુ કરતા, અત્યારે તો ભગવાન આપણી કસોટી કરતા નથી અને લગભગ ભક્તો બધા ભગવાનની કસોટી કરતા નથી. પેલા કસોટી બહુ કરતા. તારો જો સાચો ભાવ હોય તો ભગવાન આવશે. ભેંસો તો વેચી દીધી. સવારનું દોયેલું દૂધ એનો સરસ મજાનો કઢિયેલ દૂધપાક બનાવ્યો. કેવો કઢિયેલ? પેલા દૂધપાક બનાવતા ને એટલે અત્યારે તો કોઈને પૂછો શું બનાવ્યું તો બાસુંદી, તો પેલાના દૂધપાક જેવી ના હોય. પછી પેલા તો દૂધપાક એવો સરસ મજાનો દૂધપાક બનાવ્યો. ચારોડી અંદર નાખી હોય, એલચી જાયફળ પાછું સરસ મજાનું નાખ્યું હોય, ડ્રાયફ્રૂટ પાછું અંદર નાખ્યું હોય, એવો સરસ મજાનો દૂધપાક બનાવ્યો. એટલું નહીં, થાળ તૈયાર કર્યો. સ્વામી નારાયણ ભગવાન તો દૂર વસવાટ કરતા અને ભગવાને પાર્ષદોને કીધું કે આજે બપોરના થાળ તો બીજે ગામ જમવાના છે. અરે મહારાજ કયા ગામ? મહારાજ આજ તો છે ને સરપ્રાઈઝ આપવાની છે. શું કરવાનું? હા, આજે કોઈ એમણે આપણને આમંત્રણ આપ્યું નથી. હા, અંતરથી આમંત્રણ ખરું, પણ આપણને એવું ઇન્વાઇટ કર્યા નથી. અને આજે તમને કોઈને ખબર નથી, પણ આજે તમને જમાડવા લઈ જવાના છે દૂધપાક. મહારાજે એમનો જે સંકલ્પ હતો ને મહારાજ જાણી ગયા.
સરસ મજાની રસોઈ તૈયાર કરી અને સ્વામી નારાયણ ભગવાન બરોબર 2 કાંટા ભેગા થયા ને 12ના ટકોરા થયા અને સ્વામી નારાયણ ભગવાન ગાફ ગામની અંદર પધાર્યા. ગામને પાદર આવીને કે વસતા રાવણનું ઘર કઈ બાજુ છે? અને મહારાજ એકાએક ઘેર આવ્યા, સાથે પાર્ષદો, થોડા સંતો. અને જ્યાં ભગતે જોયું ને ત્યારે ભગતને તો એમ થઈ ગયું, પણ એમના સાળીનો ભાવ સાચો. શું હતું કહેવાનું? એ ભગવાન પ્રત્યેનો ભાવ સાચો. તો ભગવાન તો ક્યાંય હતા? આમંત્રણ આપવા જવું પડે, આવીને ઉભા રહ્યા. મહારાજ કે જલ્દી કરો, ભૂખ લાગી છે. અરે મહારાજ તૈયાર છે, દૂધપાક, પૂરી, કઢી. દૂધપાક ને કઢી એ તો મને નથી હજી સમજાતું. કઢી ખાટી હોય ને દૂધપાક બી ફાટી ના જાય. તમે ખાવ છો એવું? નથી ખાતા? દૂધપાક ને કઢી, સરસ મજાની પૂરી, પાછું કઢી હોય એટલે ભાત હોય ને લચકો દાળ હોય, બધું એવું સરસ મજાનું તૈયાર કરેલું, એવું સરસ મજાનું મેનુ અને બનાવનાર બેનું. પછી ખામી હોય એવો સરસ મજાનો થાળ બનાવેલો. અને મહારાજ કે ભૂખ લાગી છો. અને ભગવાન પધાર્યા. એને એ વખતે આગતા સ્વાગતા ભગવાનની કરી અને મહારાજને ખૂબ જમાડ્યા. કહેવાનું એ કે ગમે ત્યાં રહીને આપણે સાચા ભાવે ભગવાનનું ભજન કરીએ તો ભગવાન સામેથી આવીને ઉભા રહે. નોંધ જ હોય એની પાસે. ભગવાનને ખબર હોય ભગત કઈ પ્રકારના છે, એમની ભક્તિ કઈ પ્રકારની છે. મહારાજ ઉભા જ રહે. મહારાજ ત્યાં ગઢપુરની અંદર બિરાજમાન હોય, આવી સરસ મજાની સભા ભરાઈને બેઠી હોય, એમાં પાછા પ્રસાદ વહેંચાતા હોય અને સ્વામી નારાયણ ભગવાન આમ કરે કે એ આમાં અમારા દાદા ખાચરનો પ્રસાદ મૂકી દો. કોનો? દાદા ખાચરનો. કોઈનો પ્રસાદ લે નહીં હો. ભગવાન તો બધાને પ્રસાદ આપે, પણ જ્યાં ક્યાંક પ્રસાદ આમ વહેંચાતો હોય ને તો દાદા ખાચરનો પ્રસાદ ભગવાન લઈ લે. એક દાદા ખાચરનો. ત્યારે સભાની અંદર બેઠેલા ને એમ થતું કે આ દાદા ખાચરમાં વળી એવું શું છે કે જેનો પ્રસાદ ભગવાન લઈ લે? સંકલ્પ થાય ને, કોઈ સંકલ્પ કર્યો એટલો નહીં, પ્રશ્ન કર્યો ભગવાનને. ભગવાન કે સમય આવશે ને ત્યારે બતાવીશ. શું કરશું? ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ, ભગવાન પ્રત્યેનો જે ભાવ આપણે સત્સંગ કરીએ છીએ એ સમય આવે ને ત્યારે પાકે ઓટોમેટિક. ખેતી કરીએ અને કંઈક વાવેલું હોય, નોકરી ધંધા કરીએ અને ક્યાંક બધું બેલેન્સ કરીને બેંકમાં રાખ્યું હોય અને સમય આવે ને ત્યારે પાકે ને ત્યારે ખબર પડે. એવું સરસ મજાનું પાકે પછી ખાઈને થાકે. હા, અમે તો બહુ વધે. ભગવાનની કૃપા છે, સેવા કરવી પડશે. શું કરવું પડે? સેવા. ત્યાં લોયાની અંદર ભગવાન સુરા ખાચર શરૂઆતમાં તો ભગવાને એમની પાસે માગણી કરેલી, એ પણ ભગવાનને ના પાડેલી. પણ પછી એક વખત ભગવાને એવો પરચો પૂર્યો, ખબર પડી ગઈ કે આમને ના પાડ્યા જેવું છે નહીં. કોને? ભગવાનને. આ ભગવાનને ના પાડ્યા જેવું છે નહીં. કેમ કે થોડું ઘણું કંઈક કરીએ ને મારવાલું વટવૃક્ષ જેવું થઈને ઉભું રહે. જો હા, કંઈક સત્કર્મ કર્યું હોય, કંઈક ભજન કર્યું હોય, થોડી ઘણી સેવા કરી હોય તો ઘણું બધું થઈને ઉભું રહે. હે ભગવાન છે. પછી હવે ના પડાય નહીં. એટલે એવું સરસ મજાનું પાછું બરોબરનું બેલેન્સ જમા થઈ જાય. સેવા કરે સામેથી. શું કરે? સેવા કરે. સ્વામી નારાયણ ભગવાન દાદા ખાચરનો પ્રસાદ લઈ લે. સભાની અંદર મહારાજ કે અમારે બતાવવું છે દાદો ખાચર કોણ છે. મહારાજે એક વખત આવી સરસ મજાની સભા ભરાઈને બેઠેલી અને એમાં એક ઘડી ભગત કોળું લઈ આવ્યા. શું લઈ આવ્યા? કોળું. જોયું કોઈ દાડો? પછી એનું શાક પાક ખાધું છે કે નહીં? નથી ખાધો તો ખાઈજો. ત્યારે હવે કોળાનું શાક બનાવાય, સરસ થાય. હો, હા, આવડું મોટું કોળું. અને સભાની અંદર આવ્યા. મહારાજ કે દાદા ખાચર, મહારાજ કે દાદા ખાચર કે જી મહારાજ. હાથ જોડીને ઉભા થઈ ગયા.
એક પાછો ઘડો હતો. ઘડાનું મોઢું કેવડું હોય? નાનું મોઢું અને કોળું આવડું મોટું. ભગવાન કે દાદા ખાચર કોળું ઘડામાં નાખવું છે. ક્યાં? કોળું ક્યાં પધરાવવું છે? ઘડાની અંદર. હવે જોજો ખબર પડે. જે ભક્તિ કરીએ છીએ ને, મહારાજ આવા મળ્યા, સ્વામિનારાયણ ભગવાન મળ્યા, આવો સરસ મજાનો સત્સંગ મળ્યો, ભગવાનની ભક્તિ કરીએ પણ એ ટાણે ખબર પડી જાય. મહારાજ કે કોળું ઘડામાં નાખવું છે. અને દાદા ખાચર ઊભા થઈ ગયા કે ભલે મહારાજ. સભાની અંદર બેઠેલા ને થયું કે દાદા ખાચરના મહારાજ બહુ વખાણ કરે છે, પણ દાદા ખાચર ને એટલી ખબર નથી કે કોળું ઘડામાં આવે નહીં. દાદા ખાચર જયારે ભગવાને કીધું ને, ભગવાનના વચનમાં પૂર્ણ વિશ્વાસ, ઉભા થઈ ગયા. ઉભા થઈ ગયા એટલું નહીં, કોળું હાથમાં લઈને ઘડામાં પધરાવવા માંડ્યા. કોળું માથે મૂકે પણ ઘડાનું મોઢું નાનું અને કોળું મોટું. જાય અંદર? જાય? જાય ભાઈ? ના જાય હો. આપણને તો એમ જ થાય કે ના જાય, પણ દાદા ખાચર ને ભગવાન પધરાવવાનું કીધું ને તે ગડમથલ કરવા માંડ્યા. ઘડીક ખેન ઘોડા ઉપર કોળું મૂકે અને ઘડીક થાય તો કોળા ઉપર પાછું ઘડો મૂકે, ત્યાં આમ ફેરવા કરે. બહુ પ્રયત્ન કરો. પછી ભગવાન કે દાદા ખાચર સભામાં બેસી જાઓ. બેસી ગયા. ભગવાન બીજી વાતે ચડી ગયા. અને પછી વળી પાછા થોડીક વાર થઈ એટલે પાછા દાદા ખાચર ને ઉભા કર્યા. દાદા ખાચર, જી મહારાજ. મહારાજ કે કોળું ક્યાં છે? કોળું શું પૂછ્યું? કોળું ક્યાં છે? ક્યાં હતું? ક્યાં હતું? અવાજ આવતો નથી, નોમ છે એટલે. ઘડાઉ અંદર છે કે બહાર? બહાર. સભાની અંદર ભગવાને પૂછેલું હો. ત્યારે બધી આખી સભા કે બહાર. દાદા ખાચર ને પૂછ્યું કે કોળું ક્યાં છે? તો દાદો ખાચરે શું કીધું કે કોળું ઘડામાં છે. ક્યાં? અરે આને તો બાબા બધા સભાની અંદર બેઠેલા કે આટલા બધા વખાણ કરે છે, પણ દાદા ખાચરે એક તો ભગવાને કીધું કોળું અંદર આવે નહીં, તેમ છતાં પધરાવા ગયા, આવ્યું નહીં, અને હજી પૂછે છે તો હજી ગાંડ પણ કરે છે. એક તો ભગવાને કીધું કોળું ના આવે એટલે પધરાવા કે ગાંડ પણ. શું આપણને શું લાગે? ગાંડ પણ. એ ગાંડ પણ. અને પાછું નથી આવ્યું અને અંદર છે એવું કે છે. હાવ ગોંડો છે. કેવો છે? હાવ ગોંડો. લો, સભાની અંદર બધાને આવું થયું. પણ દાદા ખાચર ને ભગવાને પૂછ્યું કે મહારાજ કોળું તો ઘડામાં છે. અને બધા બોલવા માંડ્યા પાછા સભામાં, મહારાજ કોળું તો બહાર છે, પણ આમ તો દાદો જાડો જાડો, બુદ્ધિનો જાડો, જાડા એના પેરણા, અને એને કઈ ખબર પડે કોળું તો બહાર છે. અરે મહારાજ કે કોળું તો બહાર છે ને. ત્યારે દાદા ખાચરે જે જવાબ આપ્યો ને એ બહુ યાદ રાખવા જેવો છો. દાદા ખાચર કે ભગવાન તમે અક્ષરધામના અધિપતિ એને આવી નોમે પ્રગટ થયા, અમારા કલ્યાણ કરવાને માટે આ લોકમાં પધાર્યા, અને તમે કાંઈ પણ નાની મોટી આજ્ઞા કરો, એ પડાય એવી હોય, અમારેથી થઈ શકે એવી હોય ને તો જ આજ્ઞા કરો. શું કે? તો જ આજ્ઞા કરો. ભગવાનની ઘણી આજ્ઞા હોય, આપણને એમ થાય કે આ તો બહુ, આ તો આપણાથી થાય જ નહીં. પણ જે ન થાય એવી ભગવાનની ધર્મશાસ્ત્રની કોઈ આજ્ઞા એવી હોય નહીં, જે આપણે પાલન કરી શકીએ ને એ જ આજ્ઞા હોય. અરે મહારાજ તમે કીધું એટલે કોળું ગળામાં આવે જ, પણ મને નાખતા નથી આવડતું. શું કીધું? મને નાખતા આવડતું નથી, માટે તમે કીધું એટલે કોળું ગળામાં આવે જ, માટે કોળું ઘડામાં છે. ક્યાં છે? અને પછી બધા મંડા તાલી પાડવા. હો, ખાલી બિહાર વાળા ને બીજા બધા પાડતા. હા, તમે તાલી પાડવા માંડ્યા બધા. પેલા હું કહેતા ને તાલી પાડવા માંડ્યા. કહો શું કીધું દાદા ખાચરે? કોળું ક્યાં છે? ઘડામાં છે. બસ સત્સંગ કરીને આટલું જ સમજવાનું છે. ભગવાન આવા મળ્યા, આવો સરસ મજાનો આપણને સત્સંગ મળ્યો, અને આપણે એ ભગવાનની કૃપાથી આવા ભેગા થઈને સરસ મજાનો સત્સંગ કરીએ છીએ. પણ એમાં ભગવાનની કાંઈક નાની મોટી આજ્ઞાઓ હોય, એનું પાલન થઈ જાય
અને ખાસ એમાં વિશ્વાસ આવી જાય. શું આવી જાય? ભગવાનની આજ્ઞામાં વિશ્વાસ આવી જાય. ભગવાન પ્રત્યેનો વિશ્વાસ આવી સભાઓ કરીને સત્સંગ કરીને વધતો જાય કે બસ મારા કલ્યાણના કરતા ભગવાન જે કાંઈ કરે એ પોતાના ભક્તને માટે સારું જ કરતા હોય. શું કરતા હોય? સારું જ કરતા હોય. આવો ભગવાન પ્રત્યેનો એક વિશ્વાસ. બસ બધા ભેગા થઈને ભજન કરીએ. આમ તો અમે વહેલા આવી ગયેલા, અમારો વાંક કાઢતા નહીં. હા, અમે બાલસ્વામી તો વહેલા નીકળી ગયેલા. બાલસ્વામી કાલુપુર થી તો બહુ વહેલા નીકળેલા, ઘડીક નાનકાટ બેસેડા. હા, કીધું આ તો બધા ભક્તો છે ને, બધા બહુ ભગવાન પ્રત્યેના વિશ્વાસ વાળા, એટલે પછી એવું નહીં કે બધું આપણે બહુ અધૂરું છે, જલ્દી મંડી પડો એમ. હા, એટલે પછી ઘડી કાંઈ બેહો. પછી વળી પાછા અમે આવ્યા, પછી ફોન કર્યો તો કે હજી ધીરે ધીરે બધા ભેગા થાય છે, એટલે પાછા કોટેશ્વર બેઠા. ક્યાં? હા, કોટેશ્વર ગુરુકુળ બેઠા. અને પછી ફોન આવ્યો એટલે પાછા નીકળ્યા, ઘડી ઘેર બેઠા. પછી અહીં કણે આવ્યા અને હજી અહીંથી પાછા ક્યાં જવાનું છે? રાણી સભામાં જવાનું. નહીતર અમે તો નક્કી કર્યું હતું કે આજે હરિનો એમ છે ને તો બાર વગાડવા છે. વગાડવા છે, પછી ત્યાં વાટ જોઈશે પાછા અમારી. અહીંયા કઈ ના આવ્યા. એટલે હવે અહીંયા બધાય તમારા બધાય વચ્ચે અમારા બંને સંતોને ક્યાં જવાનું છે? રાણી જવાનું છે. પણ બહુ સરસ મજાનો આ સત્સંગ, ખૂબ આનંદ થયો. બધા વિશાળ સંખ્યામાં બધા ભેગા થયા અને બધા ભેગા થઈને આમ તો દર નોમે ભજન કરો છો. અને આજે પણ જયારે ભેગા થયા છીએ ત્યારે બાલુ સ્વામીએ છૂટી આપી 15 મિનિટની. લો તાલી પાડો. દાદા ખાચર ને ભગવાને ગોળું નાખવાનું કીધું. કેટલો વિશ્વાસ! ભગવાન પ્રત્યેનો કેટલો વિશ્વાસ! ભગવાન કે એટલે થાય જ. શું થાય? થાય જ. ત્યારે ભગવાન એના ઘેર રહે. શું કરે? હા, આખા પરિવારને પૂછો, નહીતર 500 પરમહંસ. કેટલા? સ્વામિનારાયણ ભગવાન એમની સાથેના 500 પરમહંસ તો મુખ્ય, પણ એમના બધા શિષ્યો ને એમ બધા ભેગા કરો તો 2,500 થી 3,000 સાધુ. જોયા તમે ક્યાંય? લો, 2,500 થી 3,000 સાધુ અને કેટલા બધા ભક્તો. તોય અને એમ થાય કે બધા મારે ઘેર રે. ક્યાં રે? મારે ઘેર રહે સંત સામાટા. મારે મારે ઘેર રહે સંત સામાટા. મારે ઘેર રહે સંત સામાટા. ત્યાં ગોળા તમારા ગાય માગો ભરનાથજી. નિત્ય ગોળા તમારા ગાય માગો ભરનાથજી. ભગવાન એમને ઘેર 28 થી 30 વર્ષ સુધી રહ્યા. કેટલું? 28 થી 30 વર્ષ સુધી. અને મહારાજ એટલા બધા રાજી થઈ ગયા. ભગવાનનું વિચરણ તો કેમ કે ભગવાન એક અને ભગત આપણા જેવા બહુ. એટલે મહારાજે ખૂબ વિચરણ કર્યું. પણ મહારાજ પહેલી વાર ત્યાં ગયા ને, પહેલી વારમાં તે આગતા સ્વાગતા જોઈને એમનો પરિવારનો પ્રેમ જોઈને ભગવાન બહુ રાજી થઈ ગયા. પહેલી જ વારમાં ભગવાન કે બહુ પ્રસન્ન થયા છીએ, બહુ રાજી થઈ ગયા. તમે માગો, જે માગો ને આપીએ. ત્યારે આ પરિવાર તો બધો પ્રેમી ભક્તો, અને એવું માગ્યું ને કે આજ દિન સુધી એવું માગતા કોઈને આવડ્યું નથી. કો એવું માગતા આવડ્યું નહીં. શું માગ્યું? કે તમે જો ખરેખર પ્રસન્ન થયા હો તો અમારું ઘર મૂકીને ક્યાંય જશો નહીં, અહીંયા જ રોકાવ. મહારાજ કે ભારે કરી.
મહારાજે તો વચનામૃતમાં લખી નાખ્યું કે અમારો સ્વભાવ તો એવો કે એક ગો દોહન માત્ર એક સ્થાનમાં રહીએ. કેટલો? ગાયને દોતા કેટલો સમય થાય? ભેંસને દોતા વાર લાગે. હા, ભેંસ તો કે ને ડોબ ઉગે, થોડાક વળી ગાંડા કાઢે દઈને પગ બાંધો ને થોડુંક આમ કરો ને તેમ કરો ને થોડીક વાર લાગે, પણ ગાયને દોરતા એક ગોદોહન માત્ર એક સ્થાનમાં રહેવાય. પણ એનાથી વધારે ભગવાન કે અમારે એક સ્થાનમાં રહેવાય નહીં એવો અમારો સ્વભાવ કહો. પણ તોય જ્યારે ભગવાન પાસે આવું માંગ્યું ને ત્યારે મહારાજ કે તમારા જેવા ભક્તો તો અમારે ઘણાય હોય, પણ એક વચન આપીએ તમને, અમે ગમે ત્યાં વિચરણ કરીએ પણ આ ગઢડાને ભૂલશો નહીં. અમે ગમે ત્યાં વિચરણ કરીએ, ભક્તોને માટે જઈએ, એના કામકાજ પૂરા કરીને ઉત્સવ સમયા પધરામણી કાંઈક કરીને વળી પાછા ક્યાં આવીશું? ગઢડા. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે ગઢડું મારું, હું ગઢડાનો, એ તો કદી નથી મટવાનો, ગઢડું અમારું. હાવું માગી લીધું. પ્રસન્ન થઈ ગયા ને, હાવું માગી લીધું. દાદા ખાચરના બીજા લગ્ન થયા ની જસુભાઈ ને એમને માગ્યું, હમણાં આપણે બોલાઈ ગયા. ભગવાને એમને માગવાનું કીધું તો એમને માગ્યું કે બધાય સંતો મારે ઘેર રે, મારે ઘેર રે એટલું નહીં, પાછું અહીંયા મોટું મંદિર બનાવો. તે એવું સરસ મજાનું મંદિર એ વખતે બનાવ્યું. આવું સરસ મજાનું મંદિર બનાવો, બધાય સંતો અહીંયા સામટા રે, સંતો રે એટલું નહીં, પાછા ભક્તો બધાય રે, અને એવા ઉત્સવ કરવાને માટે આવે અને નિત્ય ઉત્સવ થાય અને તમારા ગુણગાન ગાય. આ ભગવાનની દેન છે. ભગવાન પાસે આવું માગ્યું અને ભગવાને એવું આપ્યું. એમને તો માગ્યું પણ આપણને આપી દીધું છો. આવા સરસ મજાના મંદિરો થાય અને ઉત્સવ થાય એવું તો કોણે માગ્યું? એ પરિવારે માગ્યું. પણ ભગવાન તો બધાય ભક્તોના છે ને. ભલે એ લોકો સૌરાષ્ટ્ર વાળાએ ભગવાનને માગી લીધા, પણ ભગવાને ઉત્તર ગુજરાત માથે ઓછી મેર કરી છે. નકર આમ તો માગી કોને લીધા? એમને અક્ષરધામમાં જે ભગવાન આવ્યા અને એમને માગી લીધા એટલે બાંધી દીધા પ્રેમે કરીને. પણ તોય આપણું ઉત્તર ગુજરાતનું વિચરણ જુઓ તો લ્યો, લાગે ગઢડામાં ભગવાન રહે એવું લાગે? ક્યાં રહ્યા હોય એવું લાગે? ઉત્તર ગુજરાતમાં રહ્યા હોય ને એવું લાગે. હો હા, બહુ ભગવાને વિચરણ કર્યું. કથા કરવાની થાય અમારે ઉત્તર ગુજરાતની લીલાઓ બધી વિચરણ, બધી કથાઓ કરવાની થાય ને 5-7 દાડા પૂરી થાય ને કહો આપણને એમ થાય ભગવાને આ માગી લીધું, ભક્તો એ ગઢડામાં રહેજો, ગઢડું મારું, હું ગઢડાનો, એ કદી નથી મટવાનો, એવું ભગવાને કોલ આપ્યો છે. તોય ભગવાન આટલું બધું ઉત્તર ગુજરાતમાં ફર્યા છે એવું લાગે આપણને. બહુ બધી લીલા હોય. બધા ગામડાઓને આજુબાજુના ગામોમાં ભગવાને બહુ વિચરણ કર્યું છે અને આપણા વડવાઓએ ભગવાનની બહુ સેવાઓ કરી છે. ભગવાનને એ અક્ષરધામના ધણી આ ભગવાન પધાર્યા છે આપણા કલ્યાણને માટે, તો ભગવાનની તને મને ધને કરીને બહુ સેવાઓ કરી છે. અને મહારાજે ખૂબ બધું વિચરણ કર્યું છે. ત્યારે તો જુઓ તમે, આ બધા ઠેર ઠેર મંદિરો અને ઉત્સવ પ્રસંગો ખૂટતા નથી. કહો એક દાડાના 2-4 પ્રસંગ તો હોય જ. કેટલા હોય? 2-4 પ્રસંગ તો હોય. આ રાતના પ્રસંગ 2-3 થઈ ગયા. કહો રાત્રે લગભગ 2-3 પ્રસંગ તો ભેગા જ હોય. એક જગ્યાએથી પાછું બીજી જગ્યાએ જવાનું હોય. એ શું દર્શાવે છે? ભક્તોનો પ્રેમ. એવો ભગવાન પ્રત્યેની એવી ભક્તિ ભગવાન મળ્યા છે, ભગવાનને ઓળખ્યા છે, જેના કારણે આપણે આ સંસારમાં રહ્યા થકા, નોકરી ધંધા કરતા થકા, પણ આપણને એવું મનમાં રહ્યા કરે કે આ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાને માટે આપણે સુએ કરીએ, આવા ભેગા થઈને કંઈક સત્સંગ કરીએ, ઉત્સવ સમયા કથા પારાયણ. એ ભગવાને આપણને આ બધું આપ્યું છે ને. કોલ એમને આપ્યા એમ નહીં, પણ ભગવાને આપણને આવા કોલ આપ્યા છો. ભગવાને સુખિયા કરી દીધા છે. પહેલાનું આપણે જોઈએ, ભગવાન નતા મળ્યા પહેલાના આપણા ઇતિહાસો જોઈએ
અને ભગવાન મળ્યા પછીના આપણા ઇતિહાસો જોઈએ તો આપણા છે ને કર્મના પાના બધા ફેરવી દીધા. શું કર્યું? પાના બધા ફેરવી દીધા. ભગવાને એ કર્મની રેખ પર મેખ મારી અને ભગવાને એવા સુખિયા કરી દીધા અને પાછા સુખમાં છકે નહીં અને દુઃખમાં હિંમત હારે નહીં. એ જ ભગવાનના ભગત હો. હા, ભગવાને સુખી કરી દીધા અને પછી આગળ ધીંગા કરી અને ભગવાનને ભૂલી જઈએ તો પાછું બહુ લાંબુ રહે નહીં. પણ ભગવાને સુખી કર્યા પછી આ બધાય ભક્તો ભગવાનને ભૂલ્યા નથી. એની સભા છે આ. શેની છે? એની છે હો. ભગવાને સુખી કર્યા આપણને અને આ સંસાર વ્યવહારમાં રહ્યા હોય એટલે પ્લસ માઇનસ તો રહ્યા કરે. બધું કે હરખું થાય. આ સંસાર વ્યવહાર કેવો છે? ઊંટ બેસણા જેવો કીધું. ઊંટ ઉપર બેઠા ક્યારે નથી બેઠા? બેજો એકાદી વાર. સંસાર વ્યવહાર ઊંટ બેસણા જેવો કીધો. કેવો? ઊંટ ઉપર બેઠા હોય તો એમ નામ ટટ્ટર હક્કડ બેઠા હોય તો વાગે હો, પણ ઊંટની ભેગું આમ કરવું પડે પાછું. હા, જો તમે ઊંટ ઉપર બેઠા હોય ને એ આપણને એમ થાય કે આ કેમ હલેલ કરતા છે, પણ ના હલે તો શું થાય? વાગે. હા, એટલે ઊંટ બેસણા જેવો કીધો છે. એમાં કોઈ દાડો હરખું હોય નહીં. એના ઉપરથી મને એક વાત યાદ આવી. પેલા બધા ઢોર રાખતા ને, હા, બધું હોય નું બધું લશ્કર લઈને નીકળેલા ઢોરા બધા 100 પછી વિચાર કર્યો કે આ 100 બેસી જાય ને પછી મારે આરામ કરવો છે. ક્યારે 100 બરોબર બેસી જાય પછી આરામ કરવો છે. એમાં 99 બેઠા. કેટલા? 99 બેઠા ને એક ઉભેલું. પછી વિચાર કર્યો કે હવે એક જ ઉભેલું છે તો એને બેસાડી દઉં ને એટલે 100 બેસી જાય એટલે થોડો આરામ થઈ જાય. તે મારો ઓલું પગ ઝાલીને બરોબર એને બેસાડવા ગયા ને તો ધફલાઈને પડ્યું. શું થયું? જેવું ધફલાઈને બેઠું એટલે 99 ઉભા થયા. કેટલા? હા, એકને બેસાડ્યું તો 99 ઉભા થયા. લો, પણ 100 કોઈ દાડો બે નહીં. એમ આપણે સંસાર વ્યવહારમાં છીએ ને, આપણને એમ થાય કે હવે એને બહુ ટ્રાફિક છે અહીં તો, હે, એટલે થોડાક દૂર જઈએ. વળી દૂર જઈએ એટલે આપણને એમ થાય કે હવે થોડું આમ થાય તો સારું પછી ભગવાન બચીએ. હવે થોડું આમ થાય તો સારું પછી ભગવાન બચીએ. તો કોઈ દાડો સેટિંગ થાય? કોઈ દાડો થાય નહીં હો. આ ઊંટ બેસણા જેવો છે અને એમાંથી એને સમય કાઢીને થોડું ઘણું ભજન થઈ જાય એ કામનું છે. શું છે? એ કામનું છે. તો ભગવાન આવા આપણને મળ્યા છે અને ભગવાને આપણા ગામડાઓની અંદર પણ ખૂબ વિચરણ કર્યું છે અને આપણા વડવાઓએ, આપણા બાપ દાદાઓએ ભગવાનને ઓળખી બહુ એમની સેવા કરી છે. અને બધો ઇતિહાસ સંભાળીએ ને ત્યારે જીવનમાં ખુમારી આવે અને એ ખુમારીના કારણે જ આપણે જ્યાં છીએ ત્યાં એના ભગવાનના મૂર્તિઓ પધરાવી અને પાછું ભજન કરીએ. શું કરીએ છીએ? ભજન કરીએ. દર નોમના સંતો આવતા હોય છે. દર નોમે કેટલા વર્ષથી ચાલુ છે? હા, 14મી સભા છે. 1 વર્ષ ઉપર થઈ ગયું અને ત્યારથી કન્ટિન્યુ ચાલે છે. બહુ સરસ કહેવાય. કહો. અને દર સભામાં લગભગ સંતો આવે. ભાગ્યશાળી કહેવાય. ત્યારે અત્યારે તો છે ને ભગવાન તો દૂર હોય ને યાદ કરો તો આવી જાય, પણ સંતો જલ્દી મળે નહીં. મોંઘું છે અત્યારે. શું છે? સંતો ઓછા એટલે જલ્દી મળે નહીં. પણ તમે બહુ ભાગ્યશાળી કે દર સભામાં પાછા સંતો હોય છે. અમે તો પહેલી વાર આવ્યા. બાલસ્વામી કદાચ આવ્યા છે, પહેલી વાર આવ્યા, પણ બહુ મજાનો સત્સંગ છે. અમે ત્યાં છીએ પણ કહેજો આવશું પાછા. હા ભાઈ, મજા આવી. આજ તો સમય ઓછો પડ્યો પણ શાંતિથી વળી પાછું આવવાનું થાય તો વળી પાછા આવીશું. પણ બહુ સરસ મજાનો સત્સંગ. વિશેષ આનંદ તો એ થયો કે આ 14મી સભા છે પણ એ ભગવાન આપણને ઓળખાણા છે અને ભગવાનને અંતર્યામી જાણીને ભજન કરીએ છીએ. ભગવાનના આશ્રય રહીને ભજન કરીએ અને ભગવાનમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ રાખીને આ બધું કર્યા કરીએ તો મહારાજ આપણી સાથે છે. બસ આજે સરસ મજાની આપણી આ સભા અને સભાના દરેક જુદા જુદા યજમાન હોય એમ આજના આ સભાના યજમાન અમારે ધર્મેશભાઈ પધારજો. ધર્મેશભાઈ રમણભાઈ વિહારવાળા
તો પધારો. પ્રસાદીનો હાર કાલુપુર મંદિર નરનાળનો પ્રસાદીનો હાર એમને બાલુસાઈ પહેરાવ્યો અને પોતાના યજમાન, શું નામ છે? હસમુખભાઈ. હા, બોલો નામ. હસમુખભાઈ ડાયાભાઈ માણસા. પધારો પધારો. માણસાવાળા હસમુખભાઈ ડાયાભાઈ પધારો. આપણી સામે જે નરનાળ એમને ભેટ આપે છે વધારે મળશે તો તારીઓ એમને પણ વધારી આ સભા પ્રસાદીને હાર એમને બાલુસ્વામી પહેરાવી રહ્યા છે અને આરતી માટે બાલુસ્વામી અને સાથે યજમાન શ્રીઓ પણ પધારજો. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન પધારજો આરતી માટે. વિડીયો શૂટિંગ વાળા નિલેશભાઈ દેલવાડા વાળા પધારજો. તમે છો પધારજો. એમનો ઉતારજો પાછી ચાલજો હરકું હો. જયેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પધારો. બસ આવો. ધર્મેશભાઈ સ્વામી આપો. હા, હું આપો સ્વામી આપો. નારાયણ દેવની જય આરતી લઈ લે આપણને સપન છોકરે સ્વામી વાતો ચાલુ રાખો એવી મનમાં ઈચ્છા થાય. ઘનશ્યામ મહારાજ
હલો નિલેશ આપણા અમુક ચિલોડાનું ગ્રુપ છે ને એમાં છે
દરેકે લઈને જ જવાનું છે. ઉષા મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ
આવે નહીં